श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतपसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवदये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् घान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमहसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावली जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणे प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्रणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासावोम श्रुतिक्षीराब्धिमाभत्याधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपं तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुदे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जय मुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದೌ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪಥ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪದೇ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮಗ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುನಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರೂಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾರುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂ ಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ 3-4 ರೀತಿಯಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ, ಇದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವು ವ್ಯತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ, ಅದೇನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಶಬ್ದತಃ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ, ಈ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಉಂಟು. ಯಾವುದಾ ಪದಾರ್ಥ? ಅದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ. ಹೇಗೆ? ಸತ್ವ ಸತ್ವೇ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ರೂಪರಸಬತ ಇತ್ಯನಿರ್ಧಾರಿತ ಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠತಯ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಸ್ಯ ಕೇವಲೌ ವ್ಯತಿರೇಕಿಣ ರಜತ ಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠತಯ ಉಪಸಂಹಾರಾತ್ ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ನೋಡಿ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ದೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಎಂಬ ದೋಷ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶೇಷಣವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಂತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಸುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಶಬ್ದತಃನೇ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲವೂ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ನೋಡಿ, ಅನುಮಾನದ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಮಾನ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಅಳಿಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಕ್ತಿರಜತ ನಿರ್ವಚನೀಯ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಕೇವಲವೂ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸತ್ವ ಸತ್ವೇ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ. ದ್ವಿವಚನರದು. ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಃ. ಸತ್ವ ಸತ್ವೇ ಎರಡುಗಳು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲ? ದ್ವಿವಚನ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಇರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಧರ್ಮಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಏಕಧರ್ಮಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ. ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ. ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ, ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಸ್ಯ ಅಭಾವ ಉಚ್ಯತೆ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಯಾವುದರ ಅಭಾವ ಹೇಳತೇವೋ ಅದೇ ಆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಘಟದ ಅಭಾವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘಟಾಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಘಟ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು. ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನು? ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ, ಅಂತ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳೆಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ. ಇವು ಯಾವುದು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ನೋಡಿ, ಸತ್ವಾಸತ್ವೇ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು, ಇದು ಪಕ್ಷ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ. ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ, ಆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ. ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಹೇತು. ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ಹೇತು. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನಪ್ಪ? ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಪರಸವತ
ವಾದಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಉಂಟು. ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ರೂಪರಸಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ ರೂಪ ಮತ್ತು ರಸ. ರೂಪರಸಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪರಸಗಳ ಅಭಾವ ಇರುವ ವಾಯು ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಸನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಧರ್ಮಿ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಇರುವ ಈ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ, ಆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ರೂಪರಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬಂತು. ರೂಪರಸಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೂ ಬಂತು, ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬಂತು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಯು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರೂಪ ರಸ ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೂಪನೂ ಇಲ್ಲ ರಸನೂ ಇಲ್ಲ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ರೂಪರಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ಅದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಆ ರಜತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ರಜತ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ರಜತ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಭಾವತ್ವಾಭಾವತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಿರಬಾರದು, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಿರಬಾರದು. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಆ ವಸ್ತುನೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಅನುಮಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅನುಮಾನ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಸತ್ವ ಸತ್ವೇ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮಗಳು ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ. ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ. ರೂಪರಸಗಳಂತೆ, ರೂಪರಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಯು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪರಸಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ರೂಪರಸಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ರೂಪರಸಗಳು ಹೆಂಗ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿವೆ. ರೂಪರಸವತ ಇತ್ಯನಿರ್ಧಾರಿತ ಧರ್ಮಿ ನಿಷ್ಠತೆಯ. ಮೊದಲು ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಸ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಮೊದಲು ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಣ ರಜತ ಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠತೆಯ ಉಪಸಂಹಾರ. ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಉಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು?
ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲದ ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲದ ಆ ಧರ್ಮಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಜತ. ರಜತ ಎಂಬ ಆ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ರಜತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಣ ರಜತ ಧರ್ಮಿ ನಿಷ್ಠತೆಯ ಉಪಸಂಹಾರಾತ. ಈ ರೀತಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ರಜತ ಅಂಬೋದೇನೆ ಸದಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ರಜತವೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ದೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಶೇನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತಾ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಮುಂದೆ. ಇತಿಚೆಯನ್ನ ಏನು ಸತ್ವಾಸತ್ವಯೋ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಸಾಧನೆ ಘಟಾದೌ ಅಪಿ ಸತ್ತಾದ್ಯಭಾವ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯತ್ವಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅವುಗಳ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ವಾಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೆದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಯೋ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಸಾಧನೆ ಅವಾಗ ಘಟಾದವು ಅಪಿ ಘಟ ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಎರಡ ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಜತದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಸತ್ತಾದ್ಯ ಭಾವ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಧಿ ಸಕಲ ದೇಶ ಕಾಲ ಅಸತ ತದ್ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತತ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಸತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ವಸ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಯಥಾ ಶಶವಿಷಾಣಾಧಿಕಂ, ಶಶವಿಷಾಣ ಇದೆ. ಶಶವಿಷಾಣ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು. ಶಶವಿಷಾಣ ಎಂಬುದು ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸತ್ತು. ಶಶವಿಷಾಣ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಶಶವಿಷಾಣ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಶವಿಷಾಣದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಶಶವಿಷಾಣದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶಶವಿಷಾಣದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಶಶವಿಷಾಣ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಶಶವಿಷಾಣ. ನೋಡಿ, ಯದ್ಧಿ ಸಕಲ ದೇಶ ಕಾಲ ಅಸತ ತದತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಾವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುನೇ ಆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಥಾ ಶಶವಿಷಾಣಾಧಿಕಂ ಅಂದ್ರು. ಯಥಾ ಶಶವಿಷಾಣಾಧಿಕಂ. ನೋಡಿ, ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ಘಟಾದೌಚ ಸತ್ವಂ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಸತ್ವಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ಸತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ. ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಅಸತ್ವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಇದಂ ವಸ್ತು ಅಸತ, ಈ ವಸ್ತು ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಮೇವ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವ, ಅಸತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಅಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಯ್ತು. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದೆ, ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದ್ರಿ, ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಘಟ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಹುದು? ಘಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಘಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ವಾಭಾವ ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ವಾಸತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯತ್ವ ತಂದ್ರು.
ಈ ವಿಚಾರ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇತಿ ಕಥಂ ನ ನ ಬಾಧಿತ ವಿಷಯತ್ವಂ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ಶೇಷವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ, ಹಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಬಾಧಿತ ವಿಷಯ, ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಬೇಕು, ಹಂಗಲ್ರಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವೇ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೀತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗಿ ಕೇವಲ ಸತ್ವಾಸತ್ವೇ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೇಪಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಮುಪಾದಾಯ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವಾಪಾತಃ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗ ಅತ್ಯಂತ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ಎರಡು ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇರೋ ವಸ್ತು ಘಟ, ಅಸತ್ವ ಇರೋ ವಸ್ತು ಶೇಷವಿಷಾಣ. ಈ ರೀತಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅದು ಭಿನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಂತೀವಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಭೇದ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಈ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ರಿ, ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಏತದ್ದೇಶ ಏತತ್ ಕಾಲದಿಂದ ಸತ್ತಾಗಿದೆ, ಅನ್ಯ ದೇಶ ಅನ್ಯ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಸತ್ತು. ಒಂದೇ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡೂ ಇವೆ, ಈ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಘಟದಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು, ಘಟ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಘಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಉಳ್ಳ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಯವಸಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಂದ್ರೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಘಟಪಟ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ,
ಘಟಪಟ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಭೇದ ಇದೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಭೇದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಥ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಏಕಸ್ಮಿನ್ ನಸ್ತಃ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ನಾವಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲ್ಲ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ, ಎರಡರ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಧ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಶವಿಷಾಣಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋತ್ವವೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೋತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಗೋತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಕಿಂತು ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವಕ್ಕೆ ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ, ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂಬೋದಿದೆಯಾ? ಗೋತ್ವನು ಇದೆ, ಅಶ್ವತ್ವನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋತ್ವ ಅಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬಾಧ ದೋಷ ಅದು ಇದು. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನ ನಾನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತವ? ಒಂದೇ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವ ಎರಡರ ಸಂಸರ್ಗ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಘಟದಲ್ಲಿ ಏಕಧರ್ಮಿ ಘಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವ ಎರಡರ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಘಟ ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೀವು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಘಟ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗ ಅಸತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಎಂಬುದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗವೇ ನಿತ್ಯ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ನಸ್ತಃ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಮಿದಂ ಸತ್ವಂ ನಾಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಿಮಿದಂ ಸತ್ವಂ ನಾಮ,
ಸತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಂ ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡರ ಸಂಸರ್ಗದ ನಿಷೇಧ ಹಿಂಗಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೋತ್ವಾಶ್ವತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ. ಒಟ್ಟು ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿ. ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಂ ಅಂತೀರ. ನಾಟ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧೇ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವದ ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿಯ ನಿಷೇಧ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದ ನಾವು ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿನೇ ಬೇರೆ, ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನುಗತವಾದ ಒಂದು ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿ, ಅದರ ಸಂಸರ್ಗ ನಿಷೇಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬುದೇ ಪಕ್ಷ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸತ್ತ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎಂಬ ಅನುಗತವಾದ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷ ಉಭಯವಾದಿ ಸಮ್ಮತ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸತ್ವವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಂಬೋ ಧರ್ಮ. ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿ. ಅಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತತ್ವವಾದಿಗಳಾದವರು ನಾವು ಸತ್ವ ಎಂಬ ಜಾತಿನೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸತ್ತಾ ಜಾತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಸ್ಮಾಭಿರಪಿ ಅನುಗತ ಸತ್ತಾಯಾ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾದ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಆಮೇಲೆ ತದಭ್ಯುಪಗಮವಾದಿನಾಂಚ, ಯಾರು ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಒಪ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾದಿತ್ರಯೇ ಸತ್ವಾಸತ್ವಯೋ ಅಭಾವಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರತಾದವಸ್ಥ್ಯಾತ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಸತ್ವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂದು ದೋಷ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೋ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ, ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರವ್ಯ ಗುಣಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳು ಸತ್ತಾಗಿವೆ, ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಬರಬಹುದು ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪೋರ್ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ 7 ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು: ದ್ರವ್ಯ ಗುಣಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಅಭಾವಾ ಸಪ್ತ ಪದಾರ್ಥ.
ಅಂದರೆ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತ ಎಂಬ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ವನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಸತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ, ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಯವಸಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಸರಿ, ಸಾಧ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಉಳ್ಳ ಆ ವಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾಧ ದೋಷ, ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ, ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿ, ಸುಧಾ ಸೌರವ್ ಮೊದಲಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಕೇಳದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ಸೌರವ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಸುಧಾ ಸೌರವ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಸತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.